Good morning. Today we are discussing a new chapter, process costing. Here it is another method of costing. In cost accounting, different technique and methods are used for ascertaining the cost of a services of or a goods or a product. Here we already learned the conduct costing. It is the method of costing adopted by construction works in order to ascertain the cost of construction as well as the profit or loss of the each contract. And similarly, in case of job costing is used for ascertaining the cost of each job. Then batch costing is used for ascertaining the cost of batch or a number of batches to be produced. Here it is yet another method of costing. Then process costing is the method of costing used by those industries where a product passes through different stages of manufacture before it become a finished product. Usually the process costing is used by manufacturing concern. Here the specialty of such a unit is that a product passes through various stages before it become a finished product. Here in each stages of its manufacture the cost is to be ascertained. Each stage of manufacture is known as the process. Each stages of manufacture is known as the process. Suppose a product is manufactured through 4 stages. Then each such stage is known as the process. That means 4 processes are that means a product passes through 4 processes before it become a finished product. Maybe in case of the automobile industry, it may pass through various stages before it become a particular vehicle. Maybe in case of the textile garments or in different manufacturing industries or companies uses this process costing in order to ascertain the cost of the each process. Here ascertainment of the cost at each stage is known as the process costing. That means cost of the each process is ascertained. Suppose there is a 3 process, then the cost of the process 1, then cost of process 2 and the cost of the process 3 is ascertained. Then such a type of costing is known as the process costing. For example, here process costing is a method of costing used by those industries where a product passes through different stages of manufacture before it become a finished product. And the Koehler defined process costing as process costing is a method of costing whereby costs are charged to processes or operations and averaged over unit produced. അതായത് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിന് കേസ് പറഞ്ഞാൽ ഈച്ച് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് എസ് എ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ചാർജ്ഡ് ടു ദാറ്റ് സ്പെസിഫിക് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് വെയർ ബൈ കോസ്റ്റ് ആർ ചാർജ്ഡ് ടു പ്രോസസ് ഓർ ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ആവറേജ് ഓവർ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് പ്രോസസ് ഈസ് അസർട്ടൈൻഡ്. ഓക്കെ, കോസ്റ്റ് ഈസ് ചാർജ്ഡ് ടു പ്രോസസ്. നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ചാർജ് ചെയ്തോടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഓരോ പ്രോസസ്സിനെയും കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, അതാത് പ്രോസസ്സിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും, ടോട്ടൽ ഓരോ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് എത്രയാണോ ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പ്രോസസ്സിലും എന്ത് ചെയ്യും, കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ ആവറേജ് ഓവർ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഫീച്ചർ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഫോർ ഈച്ച് പ്രോസസ് ടു വിച്ച് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ആർ ഡെബിറ്റഡ്. ഓരോ പ്രോസസ്സിൻ്റെയും എന്ത് ചെയ്യുക, ഓരോ പ്രോസസ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ പ്രോസസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും, എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളതിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. At the end of each process, the cost per unit is determined. At the end of each process, the cost per unit is determined by dividing total cost by the number of unit produced in each സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഓരോ പ്രോസസ്സിൻ്റെ എൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെ ആ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്, ആ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, ആ യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് അവിടെ കിട്ടും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദി ആവറേജ്ഡ്
ആവറേജ് കോസ്റ്റിംഗ്. അതുകൊണ്ട് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആവറേജ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ആർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ്? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്. അതായത് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കൺസേൺഡ് കേസിൽ എന്താണ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. ദെൻ പ്രൊഡക്റ്റ് പാസസ് ത്രൂ 2 or more ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പ്രോസസ് ഫോർ കംപ്ലീഷൻ. അല്ലേ, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഏതാണ്, എ പ്രൊഡക്റ്റ് പാസസ് ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ്, ഓർ ദാറ്റ് മീൻസ് 2 or more stages before it become the finished product. Each process is the cost center. നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത്, ഈച്ച് പ്രോസസ് ഇസ് ദി കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ. ഓരോ പ്രോസസ്സും ഓരോ കോസ്റ്റ് സെൻറ്ററാണ്. ഓക്കെ, പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഹോമോജീനിയസ്. അല്ല, ഓരോ പ്രോസസ്സിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഹോമോജീനിയസ് ആയിരിക്കും, സെയിം ആയിരിക്കും. ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ 100 യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടെങ്കിൽ ഈ 100 യൂണിറ്റും ദെൻ ഹോമോജീനിയസ് ആയിരിക്കും, സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, പ്രൊഡക്റ്റ് ആർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഹോമോജീനിയസ്. ദെൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആർ നോട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ഇൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റേജ്. എന്ത് ചെയ്യുക, ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് 3 സ്റ്റേജ് ഉള്ളെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിന് ശേഷം ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തില്ല, അത് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറില്ല. 3 സ്റ്റേജും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, യൂസബിൾ ഫോമിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് വൺ പ്രോസസ് ബിക്കം ദി ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്. ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ് ട്രാൻസ്ഫർഡ് ടു ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സബ്സിക്വൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പ്രോസസ് 1ൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിരിക്കും പ്രോസസ് 2ൻ്റെ ഇൻപുട്ട്. ദെൻ പ്രോസസ് 2ൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിരിക്കും പ്രോസസ് 3യുടെ ഇൻപുട്ട്. ഓക്കെ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ, ലേബർ, ഓവർഹെഡ്സ് ആർ കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ഈച്ച് പ്രോസസ് ആൻഡ് ചാർജ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോസസ്സിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് അസർട്ടൻ ചെയ്യും, കോസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യും, അതാത് പ്രോസസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആസ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് പാസസ് ഫ്രം പ്രോസസ് ടു പ്രോസസ്, ദി അക്യുമുലേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് പ്രോസസ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർഡ് ടു നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് മറ്റു പ്രോസസ്സിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സബ്സിക്വൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇൻപുട്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രോസസ് 1ൽ 100 യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ 100 യൂണിറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. 100 യൂണിറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് 10,000. ഓക്കെ, 10,000 റുപ്പീസാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക പ്രോസസ് 1ൽ. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും, നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് പ്രോസസ് 2ൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 100 യൂണിറ്റ് 10,000 റുപ്പീസ് കോസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. ഇനി അതിലേക്ക് പ്രോസസ് 2ൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യും, അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും, അത് ഏതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും, പ്രോസസ് 3യിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ആ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രോസസ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ ദെൻ അക്കൗണ്ട്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ്.